السلام علیکم. کیا حال ہے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں؟ آپ ٹھیک ہو، خوش ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو آج جو ہے وہ 23 دسمبر ہے اور آفس جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی لگائی جائے. تو قانونی ٹی وی چینل اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام ہو. یہ جو سلام ہوتا ہے نا قانونی ٹی وی کا، وہ تو آپ کا ہے، اور جسٹس پارٹی کا یہ ہے کہ جتنے ہمارے اب تک کارڈ جنہوں نے بنوائے ہیں، یہ وہ سب کی طرف سے آپ کو سلام ہوتا ہے، سب کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو دوستو بات یہ آپ سے کرنی ہے، برا تو نہیں لگ رہا آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہوں. یہ دیکھیں جی تیار ہو گیا ہوں. آج 2 کیس لگے ہوئے ہیں میرے، وہ میں نے کرنے ہیں. اچھا جی، تو کل کا ایک عمران خان کا بیان چل رہا ہے، اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک آدمی کو معمولی کوئی کھانسی وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو کسی حکیم نے یا ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھئی اپنے والد صاحب کو جو ہے نا یہ دھتورا پلا دو. دھتورا ایک کوئی میڈیسن کا نام ہے، ہومیوپیتھک والے ہی جانتے ہیں، یا آپ بھی شاید جانتے ہوں کہ دھتورا پلا دو. تو جب انہوں نے کھانسی کی دوائی کے لیے اس کو دھتورا پلایا تو وہ بندہ فوت ہو گیا. سب لوگ بڑے افسوس کرنے آئے کہ یار یہ کیسے فوت ہوا. انہوں نے کہا جی دھتورے سے ہوا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فوت تو ہو گیا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دھتورے سے بندہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس نیازی صاحب کو بھی کل پتہ چلا ہے 2.5 سال کے بعد کہ بغیر تجربے کے، بغیر تیاری کے حکومت میں نہیں آنا چاہیے. یہ نیازی صاحب نے کہا ہے. اور 1 سال تک کہتے جی ہمیں معیشت بھی سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی. ویسے میں نا آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اس کے واقعی اس کی جو دماغی حالت ہے نا عمران خان کی، وہ حکومت چلانے والی نہیں ہے. کھلاڑیوں والی ہے، کتوں سے کھیلنے والی ہے، پکنک منانے والی ہے. بس اس کے پاس مراد سعید بیٹھا ہو، زلفی بخاری بیٹھا ہو، اور وہ اس کی ٹیسیاں کریں اور وہ کہیں جی کہ تم بڑے سمارٹ ہو، بڑے خوبصورت ہو. وہ ان چیزوں والا ہے. حکومت والا وہ ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس ٹیم ہے. آپ اس سے ایک اندازہ لگا لینا کہ ہر 3 مہینے کے بعد وزارت تبدیل کر دیتا ہے. اب آپ کسی کو کوئی نئی وزارت ملتی ہے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھیں کسی کو سمجھانا ہو نا کہ جی اس طرح یہ فلانا یوٹیوب چلتی ہے، یہ وہ، اس کو سمجھانے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے. 2 مہینے سمجھ آئے تو اس کو جناب اس سے ہٹا کے دوسری طرف لگا دے. یہ کھلواڑ ہے. یہ دھتورے والی بات ہے کہ پتہ لگ گیا کہ دھتورے دے نال بندہ مر جاندہ ہے. یہ پتہ لگ گیا. بندہ تو گیا نا، بندہ تو گیا. عمران خان کا بھی یہی حال ہے. اس نے تجربہ کرتے کرتے پاکستان کو برباد کر دیے، پاکستان کو برباد کر دیے. خدا نخواستہ اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں اس نے ہر چیز میں کہ آپ حیران ہوں گے. ابھی تو یہ غریبوں والی بات ٹی وی پہ آتی ہے، غریبوں والی بات کہ جناب یہ آلو مہنگے ہو گئے، پیاز مہنگے ہو گئے، ٹماٹر مہنگے ہو گئی، مرغی مہنگی ہو گئی. آپ بڑی چیزوں کو دیکھیں نا، بڑی چیزوں کو جو روزانہ یوز میں نہیں آتی، وہ کئی گنا بڑی ہیں. جیسے آپ کو مثال کے طور پر یہ بھی ویسے غریبوں والی ہے، 400 گنا میڈیکل کی جو چیزیں بڑھ گئی ہیں. مثلا جو دوائی 1000 روپے کی آتی تھی نا، وہ اب 4000 کی آتی ہے. اور یہ گاڑیوں کی قیمت میں دیکھ لیں، گاڑیوں کی قیمت آپ کو کوئی اسیس کر کے آپ گوگل سے دیکھ لیا کریں تاکہ ہم کوئی جھوٹ نہ بولیں آپ سے. نواز شریف کے دور میں جو 26 لاکھ کی گاڑی تھی نا، 26 لاکھ کی، اب وہ 46 لاکھ کی ہو گئی ہے. 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ اس میں ایک تو ڈالر کی کمی ہوئی ہے، ڈالر کی زیادتی ہوئی ہے، روپے کی کمی ہوئی ہے.
रुपया तो कचरा बना दिया है ना, इस नियाजी साहब ने कचरा बना दिया है। और फिर जो है जो टैक्स लगाए हैं, अभी रात को एक टैक्स लगा दिया है कि जो बंदा नई गाड़ी लेगा वो 2 लाख रुपया, एक फालतू टैक्स ऐसे ही मजाक में, उन्होंने कहा जी ये मजाक में ले लो जी, उसने वो लगा दिया। और फिर जो मैं अगर नई गाड़ी लेता हूँ तो मैं 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उसको बेचता हूँ तो 2 लाख फिर देना पड़ेगा मुझे। ये एक नया कानून उसने बना दिया। जो उसके ज़हन में आ रहा है वो कानून बनते जा रहे हैं, जो उसके ज़हन में आ रहा है, क्योंकि आगे से ना हाँ करने वाला नहीं है ना यार। अब फवाद चौधरी हमारा वकील भाई है, फवाद चौधरी, उसको वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई आपके पास एमएससी फिज़िक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायो, ये लोग नहीं हैं आपके पास, नहीं है। तो फिर वो कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें आपके जी हमारे पास 200 माहिरीन हैं, कसम खुदा की सब ऐसे हवा में था, सब कुछ। जैसे मैं अभी आपको कह दूं कि मुझे जहाज़ चलाना आता है जनाब, मुझे ये पायलट बना दे, मैं तुर्की तक जहाज़ और बरतानिया तक और अमेरिका तक जहाज़ मुझे चलाना आता है, चाहे मुझे उसे कुछ का भी नहीं पता। और यही हुआ है इमरान खान का कि पता लग गया इमरान खान को 2.5 साल में कि बग़ैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए, और हमें 1 साल तक मईशत का नहीं पता चला। और हुण केड़ा पता चल गया है, हुण केड़ा पता चल गया, उन्होंने तो पता चल गया सी ना कि धतूरे दे नाल माँ या प्यो मर जाता है, धतूरा देने नाल। इसको अभी भी ये चीज़, इस चीज़ का नहीं है दराक हुआ। तो ये अब सारा कसूर इसका तो नहीं है ना, इसके लाने वालों का भी तो है ना। और वोटों के ज़रिए तो वो आया नहीं, वो तो आप रोज़ सुनते हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है। जैसे नाजायज़ बच्चा होता है ना, तो वो मौलाना फजल रहमान कहता है ये नाजायज़ हुकूमत है। जोड़ तोड़ और ये चीज़ें कर रहा है, कंस्पायरेसियाँ, कि नून लीग की हुकूमत कैसे टूटेगी, फजल रहमान की जमात कैसे टूटेगी, और बिलावल भुट्टो में कैसे दरार पड़ेगा, वो इसके आए रोज़ बयान दे रहे हैं। अच्छा, आप टीवी से ही अंदाज़ा लगा लेना कि इमरान खान ने कितने पुलों का इफ्तिताह किया है, कितने मोटरवेज़ का इफ्तिताह किया है, कितने बिजली के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, गैस के कितने उन्होंने नए जनाब NLG वगैरह मंगवाए, उसका क्या ये आपको कोई नज़र आ रहा है? नज़र यही आ रहा है कि ये जलसा नहीं होने देंगे और ये जलसा गैर कानूनी है, और मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, और मैं इनको बिल्कुल जनाब जेल में डाल दूंगा। वही बात है, लेकिन बड़े सर दुख होता है। रात को तो मेरी कैफियत जो है ना वो रोने वाली हो रही थी। फिर बंदा अपने आप को हौसला देता है कि इसने पाकिस्तान को बरे सगीर का, ये जितने मुल्क हैं हमारे करीबी सबसे नीचे कर दिया। अब आप अफ़गानिस्तान जाएं और वहाँ से डॉलर कमा के लाएं, अफ़गानिस्तान वाले यहाँ नहीं आएंगे। और अभी एक सैलाब आ रहा है, ये मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब UAE से एक सैलाब आ रहा है, जो वहाँ पे जिनको निकालने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, वो एक सैलाब आ रहा है जिसकी आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कोई भी। ठीक है जी, धतूरे नाल बंदा तो मर गया है, लेकिन पता लग गया कि ये नाल बंदा मर जाता है जी। पता तो लग गया है ना, अब इमरान को पता लग गया है कि जनाब ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक एक इदारे को तबाह करके दोस्तों जा रहा है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जुल्म की दास्तानें जो है ना, वो तो अभी मैं सियासी तो बातें कर ही नहीं रहा कि गिरफ्तारियाँ, FIR हैं, ये है वो है, ज़िद्दी इंसान है। आज फिर वो मर्दान में जलसा है और इसकी उसने इजाज़त नहीं दी। क्यों नहीं दी? ताकि शाम को FIR काट सके, एक और FIR में इजाफा हो गया। और इसे ये नहीं पता कि जब आवाम तंग आएंगे ना, ये सारी FIR लेके बनी गाला पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दफ्तर जाने की देर हो रही है, तो बाकी बातें इंशाल्लाह वहाँ स्टूडियो में जाके करते हैं। लाइक करें, शेयर करें।